In the today's lecture of rural development, we will continue with the schedules. After the last lecture, we have seen the schedule for up to the household, where actually the impact of the in- really setting up of the biogas plant at the root level, that is the individual level, and the real impact on that individual as well as the social life of that person or that individual, we try to understood. Now we will continue with the schedule for implementing agency. Information regarding implementation mechanism, staffing pattern, physical and financial progress, training publicity, etc. Now, whenever we are really interested to implement any type of program or any government activity, at that time we have to really see that how and which type of staff is required and how to actually you have to do the staffing. Secondly, physical and financial process. Actually, the implementation of the program, we have to do it physically. Documentation, it's already over, no problem. It will be continued. All the documents will be reviewed and any new additions will be added and will again come in the form of GR. There is no problem. But actual physical implementation, using the documents and actually implementing these things are totally different things, and it requires the persons actually working on the site. And not only that, the money also is required, that is the financial progress is also required. Any type of work or any type of program related to the development of any, it's not only the rural but any type of development depends upon the finance. And this, once the nation is financially stable, then and then only it is possible to actually expend or actually spend the money on the development. In the same way, the physical and financial progress of this implementation was very important. And to do this all things, the training is also required for the, once you are staffed or once the staffing is completed, at that time what will happen is you have to actually tell them in what way and how to do the work. Not only this, we have to advertise the work. That means that actually work which we are going to do should be known to each and every person of that rural area. Then and then only the people will get involved in this. And once they get involved, then automatically then we are going to see that the work has taken the speed. And not only that, due to the involvement of the people in this work, the implementation of that program becomes very, very easy and the development can be seen. तर कुठलंही जी गोष्ट आहे, हे काम करण्यासाठी किंवा ॲक्चुअली इम्प्लिमेंटेशन करण्यासाठी त्या लोकांचं तिथं जे आहे स्टाफिंग करणं, म्हणजे लोकांना तिथं इन्व्हॉल्व करून त्यांना नोकरी देणं. कुठल्या प्रकारची लोकं तिथं कार्य करण्यासाठी लागतात, याचा अभ्यास करून त्या पद्धतीनं त्यांना तिथं कामाला घेणं, हे फार गरजेचं आहे. आणि कुठलंही डॉक्युमेंट हे वरनं येणं सोपं आहे. डॉक्युमेंट्स येत राहतात गव्हर्नमेंटकडनं, कुठलेही डॉक्युमेंट शक्यतो तुटत नाही. डॉक्युमेंट्स येणं ही वेगळी गोष्ट आहे आणि ते इम्प्लिमेंट होणं ही टोटली वेगळी गोष्ट आहे. कागदपत्र येणे, ओके, नो प्रॉब्लेम. पण बजेट देणे, ओके, नो प्रॉब्लेम. कारण ॲक्चुअल कागदपत्रातलं जे काम आहे ते मूळ स्वरूपात कामाला सुरुवात होणे ही फार मोठी कर्तव्य आहे, लक्षात घ्या. आणि इतकंसं सोपं नसतं. तिथल्या प्रत्येक माणसाचं जर तिथं इन्व्हॉल्वमेंट झालं आणि त्याला स्वतःचा त्यात फायदा, आपल्या समाजाचा फायदा जर दिसून आला, तर तो माणूस स्वतःहून पुढे येऊन त्या कामात सहभाग होतो. आणि एकदा लोकांची सहभागिता त्यात वाढत गेली, तर ऑटोमॅटिकली तिथल्या लोकांचं काय होत जातं, उन्नती होत जाते. दॅट इज नथिंग बट अवर एम, दॅट इज द डेव्हलपमेंट ऑफ अवर रुरल एरिया. एवढंच करून चालणार नाही. ते कामाला तुम्ही ज्या लोकांना घेतलाय, लक्षात घ्या. कामाला नुसतं घेऊन चालणार आहे का? नाही. तर कामाला घेतल्यानंतर त्या लोकांना ट्रेनिंग दिलं पाहिजे. कुठल्या पद्धतीने काम करायचं आहे, कशा पद्धतीने काम करायचं आहे, लोकांच्या जनजागृती आणण्यासाठी कुठले वाक्य बोलले पाहिजेत, त्यांना कशा पद्धतीनं संपर्क साधला पाहिजे, या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करून त्यांना अतिशय चांगल्या पद्धतीनं ट्रेनिंग दिलं पाहिजे. आणि एवढंच नव्हे तर लोकांच्यापर्यंत पोहोचवणे, हे कसं करू शकतो आपण? पब्लिसिटीच्या माध्यमातून या गोष्टी अतिशय सुबकरित्या आपण करू शकतो किंवा सोप्या रीतीनं किंवा सोप्या पद्धतीने या गोष्टी आपण करू शकतो. नेक्स्ट इज शेड्यूल फॉर ट्रेनिंग अँड डेव्हलपमेंट सेंटर्स. आता ट्रेनिंग अँड डेव्हलपमेंट सेंटर्स असतं, त्यांचं पण शेड्यूल करणं अतिशय गरजेचं आहे. इज डिझाइन्ड टू कलेक्ट द सेकंडरी इन्फॉर्मेशन ऑन ट्रेनिंग, components, inspections, research and development in the area.
ऑफ एन-पी-बी-टी एक्सेट्रा. तर दुय्यम प्रकारचं जे अतिशय महत्त्वाचं जे इन्फॉर्मेशन आहे, म्हणजे जे डेटा आहे, ते कलेक्ट करण्यासाठी या लोकांनी तिथं आपण शेड्यूल केलं असतं. त्याचे वेगवेगळे पार्ट्स, इन्स्पेक्शन जे कशा पद्धतीने केले गेले एवढंच नव्हे, तर त्या भागासाठी नवीन काही रिसर्च करता येईल का? नुसतं रिसर्च न करून तिथं काही डेव्हलपमेंट करता येईल का? या सगळ्या ज्या गोष्टींचा अभ्यास आहे, त्यात करणं अतिशय गरजेचं आहे आणि त्याचं शेड्यूल ह्यात दिलं गेलेलं असतं. Now we start with the unit 4 of our curriculum, that is cottage and agro-based industry. And the next is in that the point 1 is cottage industry, brick manufacturing, concrete, hollow blocks, artificial sand. First of all, we should be able to understand the meaning of the cottage industry. Okay. For that purpose, we are going to see the definition of the cottage industry. So what is the definition of the cottage industry? It is defined as a small or micro industry which consists of labor force from the family units. These people work unitedly for producing items at home only. This is nothing but the cottage industry's definition. So what is the actual? It is a micro labor industry. People do not gather in any single roof under single roof. They work from their own homes. Actually, they work from home. Okay. Now the concept of work from home is totally different. But as far as cottage industry is concerned, they actually work from home from the initial years. Okay. Or the ancient years. Cottage industry or the cotton handlooms is the best example of this micro industry. These people work from their home and produce the items at their home itself, and then they supply to the person actually owning the industry. In this manner, very small industries are set up at the home of the people. These industries are known as cottage industry or micro industry. हे काय आहे लक्षात घ्या, कॉटेज इंडस्ट्री म्हणजे काय हे समजून घेणं अतिशय महत्वाचं आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा कॉटेज इंडस्ट्री म्हणजे अतिशय छोट्या पद्धतीची इंडस्ट्री आहेत किंवा लहान इंडस्ट्री आहेत, जिथं जे कामगार आहेत ते आपल्या स्वतःच्या घरातून काम करतात. एवढंच नाही, ते सगळं एकत्रितरित्या काम करून असले घरातल्या घरातच फायनल जे आयटम आहे ते प्रोड्यूस करतात किंवा जे आयटम्स त्यांनी तयार करायचे ते घरातल्या घरातच प्रोड्यूस करून ते इंडस्ट्रियल पर्सनला देतात. कुठल्याही एकाच हाताखाली जाऊन मोठ्या इंडस्ट्री ते खाली अंडर काम करत नसून ते फक्त अतिशय स्वतःच्या घरात छोट्याशा स्वरूपात इंडस्ट्रीचे काम करतात. तिचं अतिशय हँडलूमची जी इंडस्ट्री आहे, ही अतिशय छोटी इंडस्ट्री आहे. ह्याचा एक पण उद्योग होतोय आणि बिडीचे कारखाने आहेत. बरेचसे माता-भगिनी जे बिडीचे काम करतात, हे पण एक प्रकारचं मायक्रो इंडस्ट्री आहे, लक्षात घ्या. The second point is it is a small and family organized industry to produce big bricks, silk, concrete hollow blocks, artificial sand, etc. हे अतिशय लहान पद्धतीचं एकदम छोट्या प्रकारचं इंडस्ट्री आहे, जे फॅमिली बेस्ड आहे. म्हणजे घरातल्या घरात करतात. ह्यात आपण काय कुठल्या गोष्टी करू शकतो, तर आपले जे वीट आहे, ते वीट तयार करणे, त्यानंतर रेशीम तयार करणे, सिल्क म्हणजे काय रेशीम तयार करणे, काँक्रीटचे हॉलो ब्लॉक्स तयार करणे आणि आर्टिफिशियल जे सँड आहे, याची सगळ्या जे छोटी जी इंडस्ट्री आहेत, याच्या अंडर आपण तयार करू शकतो. The raw material used to produce different products in cottage industry are locally available in villages, farms and riverbeds etc. आता एक लक्षात आहे, इंडस्ट्री आहे म्हणजे इथं कुठल्यातरी एक प्रकारचं प्रॉडक्ट तयार होणार. प्रॉडक्ट तयार होत असेल तर त्याला कुठेतरी रॉ मटेरियल लागणार. मग ह्या ज्या कॉटन इंडस्ट्रीसाठी रॉ मटेरियल लागणार आहे, एक तर हे शेतीतून येतं किंवा एक छोटी जे रेशीम किडे आहेत ते रेशीम तयार करतात, त्यातनं घ्यावं लागेल. त्यानंतर जे रिव्हर बेड आहेत, म्हणजे आपले नदीचे जे किनारे आहेत, तिथं पण ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत तिथं मिळत असतात. A cottage industry is a small scale decentralized manufacturing business operated out at home and not in a big factory. कॉटेज इंडस्ट्री म्हणजे अतिशय छोटंसं असंघटित बिझनेस आहे. जे प्रत्येक घरात वैयक्तिकरित्या चालवलं जातं आणि हे फार मोठ्या स्वरूपाचं कुठलंही कारखानदाऱ्या नसणार आहे, हे लक्षात घ्या. अतिशय पहिल्यांदा गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायची की होम बेस्ड इंडस्ट्री आपल्या घरातली फॅमिली हे
इंडस्ट्री रन करते. यात कुठल्याही प्रकारची संघटना नसते, काही नसते. वैयक्तिक पातळीवर आपल्या घरच्या घरटी लेव्हलला जी इंडस्ट्री आपण चालवतो त्याला आपण कॉटेज इंडस्ट्री असं संबोधित करतो. कॉटेज इंडस्ट्री आणि कॉटन इंडस्ट्री हे पूर्णतः दोन्ही वेगळ्या गोष्टी आहेत हे लक्षात आपल्याला ठेवायला पाहिजे. अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कॉटन इंडस्ट्री इज लेस. कारखानदारी व्हायचं किंवा एखादा बिझनेस चालू करायचं म्हणजे आपल्या डोक्यात पहिल्यांदा काय येतं फार मोठ्या प्रमाणात आपल्याला पैसा लागतो. तर एखादं कॉटेज इंडस्ट्री आपल्याला जर सुरुवात करायची असेल तर पैशाची जी लागणारी गोष्ट आहे ही अतिशय कमी असणार आहे आणि फारसं त्रासदायक नसणार आहे. नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू रन द कॉटेज इंडस्ट्री इज लेस. कुठल्याही इंडस्ट्री चालवायचं असेल तिथं कुठल्याही पद्धतीने लोकं लागणार याबद्दल कुठलीही दुमत नसणार आहे. तर कॉटन इंडस्ट्री जर आपल्याला रन करायचं असेल तर इथे लागणारी जी लोकांची संख्या आहे ही कमी असणार आहे. आत्ताच्या काळात नाउअडेज हँडीक्राफ्ट्स, ड्राईड फ्रुट्स, ड्राईड फिशेस, डेकोरेटिव्ह होम फर्निशिंग्स आर अल्सो पार्ट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री. सध्याच्या परिस्थितीचा जर आपण विचार केला तर आपल्याला लक्षात असं येईल, की जे हँडीक्राफ्ट्स आहेत, जे छोटी-छोटी कलाकार जे असतात त्यांनी जे तयार करतात क्राफ्ट्स ते म्हणा किंवा जे ड्राय फ्रुट्स आहेत, त्याचा बिझनेस किंवा ड्राय फिशेस आहेत. ड्रायड फिशेस म्हणजे काय वाळवलेले जे मासे आहेत, त्यानंतर घराचे डेकोरेशन्स करणारे जे लोकं आहेत, हे सगळे पण कॉटेज इंडस्ट्रीचे एक स्वतःला पार्ट समजून त्या अनुषंगानं काम करत आहेत. बट वी विल डिस्कस अबाउट कॉटेज इंडस्ट्री रिलेटेड टू सिव्हिल इंजिनिअरिंग ओन्ली. हे बरेचसे गोष्टी आहेत. तर आपण जे चर्चा करणार आहोत, ते फक्त सिव्हिल इंजिनिअर्सशी जे कन्सर्न्ड आहेत, त्याबद्दलच आपण बघणार आहोत. तर त्यातलं पहिलं कुठलं आहे? ब्रिक मॅन्युफॅक्चरिंग, काँक्रीट ब्लॉक मॅन्युफॅक्चरिंग आणि आर्टिफिशियल सँड प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज. आपण जी चर्चा करणार आहोत, ते छोटीशी 3च गोष्टी असणार आहेत त्यात. त्यातलं पहिलं असणार आहे ब्रिकची मॅन्युफॅक्चरिंग म्हणजे वीट तयार करण्याच्या ज्या गोष्टी आहेत, वीट प्रोड्यूस करणारे आहेत ते. दुसरं आहे ते काँक्रीट ब्लॉकचं ते तयार करणार आहेत ते आणि तिसरं आर्टिफिशियल सँड कृत्रिम वाळू तयार करायची जी पद्धत आहे ती इंडस्ट्रीबद्दल आपण इथं सविस्तर चर्चा करणार आहोत. त्यातलं पहिलं आहे ब्रिक मॅन्युफॅक्चरिंग. वीट तयार करण्याचं वीटचे जे प्रोडक्शन आहे ते पण पहिल्यांदा बघणार आहोत. त्यात काय येतं बाळांनो? दीज आर व्हेरी कॉमन बिल्डिंग मटेरियल. ब्रिक काय आहे? अतिशय कॉमन बिल्डिंग मटेरियल आहे. दीज आर यूज्ड फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स. हे कशासाठी वापरतो? बांधकाम करण्यासाठी वापरतो भिंतींच्या. भिंतींच्याच नाही कुठेही जिथं बांधकाम असेल तिथं आपण हे वापरू शकतो. इट रिक्वायर्स क्ले, फ्लाय ॲश, लाईम अँड कोल. यासाठी काय लागतं? वीट तयार करायला काय-काय लागतं बघा. सगळ्यात पहिल्यांदा हे आपल्याला माहीत पाहिजे क्ले लागतं. म्हणजे पांढरी मातीसारखी जी चिकट माती आहे. क्ले म्हणजे काय? चिकट माती. पांढरी माती त्यातला एक प्रकार आहे. चिकट माती लागतं. त्यानंतर फ्लाय ॲश लागतं. इंडस्ट्रीतून निघालेले जे राख आहे, ते राखचा आपण वापर करतो. त्याला आपण फ्लाय ॲश म्हणतो. एवढंच नाही तर चुना लागतं. चुन्यात चिकटपणा जास्त असतो. त्यामुळे चुन्याचा पण काही अंशात आपण मिसळत असतो. हे तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आहे या गोष्टीसाठी लागणारा मोठा खर्चिक जी गोष्ट असणार आहे तो कोल. जे इंधन आहे. इंधन कुठल्या स्वरूपात आपण इथं वापरतो तर कोळसाच्या स्वरूपात इथं आपण इंधन वापरत असतो. नेक्स्ट इज clay, silica, fly ash, and lime are used for molding the bricks, and coal is used as a fuel to burn the bricks in kiln. तर काय लक्षात घ्या, क्ले म्हणजे जी माती आहे किंवा सिलिका आहे आणि जे राख आहे आणि चुना हे सगळे एकत्रित करून मिक्स करून त्याला आपण साईडला ठेवून थोडे दिवस मग आपण ते मोल्डमध्ये भरतो. साच्यात. मोल्ड म्हणजे काय? साच्यात भरून त्याच्यातनं आपण जे वीट तयार करतो, हे लागणारे जे इन्ग्रीडियंट्स आहेत. कुठले-कुठले इन्ग्रीडियंट्स आहेत? माती, सिलिका, राख आणि चुना. हे तयार होतात विटान त्यात वीटचं जे मिक्सचर आहे तिथे या गोष्टी लागतात. एवढंच नसून जे कोळसा आहे हे वीट भाजण्यासाठी आपण वीट भट्टी पेटवण्यासाठी हे वापरतो लक्षात घ्या. This industry needs semi-skilled labor to prepare molds of needed clay, silica and lime. या इंडस्ट्रीसाठी मध्यम स्वरूपाचे जे कामगार आहेत, ते लागतात लक्षात घ्या. फार मोठी स्किल लागतात असं नाही आणि काहीच येत नाही असे पण चालत नाही. तर कुठल्या पद्धतीचे लागतात, ज्यांना थोडंफार नॉलेज आहे, ज्यांना काम करून सवय आहे, असे जे लोकं आहेत त्यांचा आपण इथं पुरेपूर उपयोग करून चांगल्या पद्धतीची वीट तयार करताना त्यांना वापरतो. हे काय करतात, एकत्रित केलेलं जे माती आहे, जे सिलिका आहे, चुना आहे, हे एकत्रित केलेलं तयार करून ते मोल्ड्सचा वापर करून हे वीट तयार करत असतात. अनस्किल्ड लेबर्स आर रिक्वायर्ड टू कॅरी मटेरियल्स.
मग जे काही ज्यांना ट्रेनिंग नाही ते काय करणार? तर ते करायचं काय काम आहे? त्यांनी मटेरियल इथून तिथं उचलण्याचं म्हणजे हेल्परचं काम जे आहे, ते अनस्किल्ड लेबर इथं करू शकतात. आता प्रोसेसमध्ये कुठल्या गोष्टी येतात लक्षात घ्या. तर प्रिपरेशन ऑफ क्ले सगळ्यात पहिल्यांदा आपण मातीची तयारी करायला लागते. त्याला पाणी मारून चांगल्या पद्धतीनं त्याला चिकटपणा कसा येईल, या ज्या गोष्टी आहेत तिथं आपण बघत असतो. दुसरं आहे ते मोल्डिंग. मोल्डिंग म्हणजे काय ते साच्यात भरून साचा तयार करून बाजूला काढणे. दॅट इज मोल्डिंग. तिसरं आहे ते वाळवणे, ड्रायिंग. एकमेकांच्यात अशा पद्धतीनं वारं खेळता येण्यासारखं जे आपण बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन सिस्टमला बघितलेलं आहे. त्या पद्धतीनं हे ड्रायिंग करायचं अतिशय गरजेचं आहे. नेक्स्ट इज बर्निंग. म्हणजे काय? ॲक्चुअली वीट भाजणे म्हणजे बर्निंग. त्याला काही पेटवत नाही, ते भाजून घेतो आपण वीट. त्याला आपण बर्निंग असं म्हणतो. आणि सॉर्टिंग. चांगले विटा, थोडेसे मध्यम दर्जाचे विटा आणि खराब झालेल्या विटा असं आपण वेगवेगळी त्याचं विलगीकरण करतो. दॅट इज सेपरेशन करत असतो. दॅट इज नथिंग बट द सॉर्टिंग. इम्पोर्टंट थिंग इज साइट सिलेक्शन. आता वीटभट्टी उपाय करण्यासाठी कुठल्या पद्धतीचं साईट असणं आपल्याला महत्वाचं आहे, ते आपल्याला माहिती असणं पण अतिशय गरजेचं आहे, लक्षात घ्या. तर त्यात काय-काय कुठली गोष्टी आपल्याला गृहीत धरल्या पाहिजेत किंवा कुठल्या-कुठल्या गोष्टींचा आपण आता प्रयत्नपूर्वक, जाणीवपूर्वक बघितलं पाहिजे. The ground should be plain surface. Now see here, once we are actually started the manufacturing of the bricks, at that time what will happen? If the ground is not plain, then the working becomes uncomfortable, and there we may face actually many problems during the working. So to make the working conditions easy and to make the people work comfortably, we should see that the ground which is available or the site which is available possess plain surface. समतल असलेलं जमीन असणं फार गरजेचं आहे. हे कशासाठी लागतं तर बघा, हे लागण्याचं खरं कारण आहे. जर समतोल समान जे प्लेन म्हणतोय आपण, प्लेन जर जमीन नसेल, तर तिथं काम करताना बरेचसे अडथळे आपल्याला येऊ शकतात. कामगारांना पण त्रास होऊ शकतो, चढ-उतार असेल तर. या सगळ्या गोष्टी टाळण्यासाठी, थर रचण्यासाठी पण जर समतल जमीन नसेल तर अडचणी येतात. हे सगळे अडचण दूर करण्यासाठी आपण जे साईट बघणार आहोत, ते अशा पद्धतीचं साईट पाहिजे, की जिथं प्लेन सरफेस आपल्याला शक्य होईल तितकं मिळू शकेल. नाऊ द सेकंड थिंग इट शुड बी कनेक्टेड टू रोड फॉर ट्रान्सपोर्टेशन. जे आपलं साईट असणार आहे, ते रोडला कनेक्टेड पाहिजे. कायसाठी रोडला कनेक्टेड पाहिजे तुम्ही सांगा बघू, विचारपूर्वक बघा. आपण वीट भट्टी घालतोय, आपण वीट तयार करणार आहोत. एक छोटी इंडस्ट्री जरी असलं, आपण जे प्रॉडक्ट तयार करणार आहोत त्यासाठी काहीतरी आपल्याला रॉ मटेरियल लागणार. वी नीड द रॉ मटेरियल. सो हाऊ टू ब्रिंग इट टू अवर साइट? फॉर दॅट पर्पज वी रिक्वायर द रोड. ओके. Secondly, for the transportation of the labors also, the connectivity of the road is important. Thirdly, once the bricks are manufactured and are finished, we should supply the bricks to its position, position or to its site as per the orders. And for this also the connectivity is required. For all these purposes, we should have the connectivity of road for the transportation. ज्यावेळेला ऍक्च्युअली आपण ब्रिकचं मॅन्युफॅक्चरिंग चालू करणार आहोत, त्याला रॉ मटेरियल लागत असतं. त्याबद्दल काही दुमत नसणार आहे आपलं. रॉ मटेरियल आणायला काय रोड पाहिजे, त्याची कनेक्टिव्हिटी चांगली पाहिजे. पण कुठेतरी 200 किलोमीटर आत शेतात जंगलात चालू केलं, तर तिथपर्यंत हे आपली रॉ मटेरियल येतील का? येणार नाही. मग हे आणण्यासाठी चांगल्या पद्धतीचं मटेरियल सोप्या पद्धतीनं आत यायला पाहिजे. कामगार पण तिथपर्यंत व्यवस्थित पोहोचले पाहिजेत काम करण्यासाठी. त्यासाठी पण रोडची कनेक्टिव्हिटीची अतिशय गरजेचं आहे. तिसरी गोष्ट अशी, की ज्यावेळेस आपण फायनली तयार केलं समजा प्रॉडक्ट, तर जिथं आपल्याला मागणी आली, लोकांनी ऑर्डर दिलं, तिथपर्यंत पोहोचवण्याला पण काय लागणार आहे? तिथपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पण आपल्याला लागतं ते म्हणजे रोड लागतं आणि त्यासाठी रोडची जी कनेक्टिव्हिटी आहे अतिशय महत्त्वाचं आहे आणि ते आयुष्यात फार मोठं काम करत असतं. गुड ब्रिक अर्थ शुड बी अवेलेबल नियर इट. अतिशय चांगल्या प्रतीची जी वीट तयार करण्यासाठी लागती माती, नदी किनारची माती याला उत्तम असं आपण म्हणत असतो. कारण चिकट माती तिथं आपल्याला चांगल्या जे क्ले टाइपचं जे सॉइल असतं ते शक्यतो नदीच्या किनाऱ्याला पण मिळतं. म्हणजे थोडक्यात नदी तिथून आसपास असण्यासारख्या ठिकाणी हे जे आपले साईट असणार आहे ते असणे अतिशय गरजेचं आहे. इट शुड हॅव बेसिक फॅसिलिटीज लाइक वॉटर, टॉयलेट्स एक्सेट्रा. जे साईट असेल तिथं पिण्यासाठी पाणी, टॉयलेट्स हे जे बेसिक नीड आहेत लोकांच्या, जे कामगार आहेत लक्षात घ्या. स्वतः तिथं कामगार लागणार. घरातली जी लोकं असतील ती पण तिथं कामगार म्हणूनच काम करणार आहेत ना. बरोबर आहे का? मी जरी गेलो, तुम्ही जरी आला, तिथं आपण स्वतःच जर
त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट काढलं, तर तिथं आपण काम करायलाच पाहिजे. काम बिन करता तेच होईल का? म्हणजे आपण तिथं कामगार झालो. काम करूस्तोवर आपण काय झालो? कामगार. मग ते जर आपले बेसिक नीड्स जर सॅटिस्फाय होत नसेल, तर आपण चांगल्या पद्धतीने काम करू शकू का? नाही. टॉयलेटला आलं 2 किलोमीटर लांब जावं म्हणजे जाण्या-येण्यातच तास जायचा. बरोबर आहे का? मग असं न करण्यासाठी तिथल्या तिथं ही जी बेसिक गोष्टी आहेत, ती देणं अतिशय गरजेचं आहे. लेबर शुड बी इझिली अवेलेबल निअर द साइट. लेबरचं तिथं उपलब्धता असणं अतिशय गरजेचं आहे. जवळपास कुठेतरी लेबर पाहिजे. ते एकदम लांबनं जर आपण लेबर आणून ठेवायला सुरुवात केली, तर त्यांना राहायला घरं दिलं पाहिजे, त्यांचं जेवण-खाणं बघितलं पाहिजे. अशा पद्धतीनं आपला जो बेसिक इन्व्हेस्टमेंट आहे तो वाढतो आणि फायनल प्रॉडक्टचा रेट पण याच्यामुळं वाढू शकतो. जेणेकरून आपलं प्रॉडक्टचा जो रेट आहे ते मार्केटला कॉम्पिटिशनला उतरणं अवघड होऊन जाईल. त्यासाठी हे लेबर्स असणार आहे ते जवळपास असणं अतिशय गरजेचं आहे. द लेबर शुड बी निअरली अवेलेबल. व्हाय इट इज सो? इट इज सो बिकॉज इफ द लेबर्स आर नॉट really near available, then what will happen? We have to import the laborers. Okay, and that time what will happen? We should give them the residence or the shades. Secondly, we should give them the all the required needs for their satisfactory life. Due to that, what may happen? Our final investment or our basic investment may increase. Not only that, the rate of our finished product may also increase. And due to that, what may happen is the we cannot sell our product at competitive rates. So all these things should be considered before setting up our site. And the last point is it should be near to the city where market is available. हे आपलं हे जे आपण प्रोडक्ट तयार करणार आहोत ते मजा म्हणून करणार आहोत का? नाही. कशासाठी करणार आहोत? हे विकण्यासाठी आपण प्रोडक्टची तयारी करायला लागलोय. मग प्रोडक्ट जर विकायचं असेल तर हे कुठं पाहिजे? जिथं मार्केट जवळ आहे. जवळ मार्केट असेल तरच आपण हे चांगल्या पद्धतीने विकू शकतो लक्षात घ्या. मार्केट जर जवळ नसेल तर आपण अडचणीत येण्याची शक्यता वाढते. तेव्हा जवळ मार्केट किंवा जे मागणी जिथं वीट खपले जातात, जे एरिया आहेत हे आपल्या जवळपास असणं अतिशय गरजेचं आहे. Now the next point is concrete hollow block manufacturing. Concrete hollow blocks are another option which can easily replace the bricks. काँक्रीटची जे हॉलो ब्लॉक्स आहेत, हे आपल्या वीटला रिप्लेस करण्याची शक्यता आहे. हे करू शकतो. आता बऱ्याच ठिकाणी आपण बघायला इम्पोर्टंट जे गोष्टी नसतील बांधकामाच्या, तिथं आपण हॉलो ब्लॉक्सचा वापर सर्रास बघतोय. सोपा आहे, कमी लागतात, लेबर कमी लागतंय. मोटरची जी क्वांटिटी आहे ती देखील कमी लागते हॉलो ब्लॉक्सला. हे जर फार मोठा फायदा आहे. त्यानंतर एवढंच नव्हे तर पट बांधकाम होऊन जातं. स्वस्तात होतं. हे बरेचसे जे एडव्हांटेजेस आहेत. त्यासाठी हे वीटला रिप्लेस करण्यासाठी आलेलं आहे असं म्हटलं तरी काही हरकत नसणार आहे. These are manufactured using cement, sand, coarse aggregates and water along with admixture if necessary. हे तयार करण्यासाठी काय लागतंय? वीट, वाळू, सिमेंट, पाणी, खडी आणि गरज असेल तर आपण ॲडमिक्सरचा देखील इथं वापर करू शकतो. दे पॉसेस गुड कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ. याचं जर आपण कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ कसं बघायचं तुम्हाला माहितीच आहे. लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया गिव्हज अस द कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ. जर आपण कॉन्क्रीट हॉलो ब्लॉक्सचं कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ बघितलं तर ते स्ट्रेंथ देखील अतिशय चांगला आहे. त्यामुळे हे बांधकाम करायला वापरायला काही अडचणी येत नाही. दे आर केप्ट हॉलो टू रिड्यूस वेट दॅट इज लेड लोड. ते हॉलो म्हणजे काय? आतनं थोडंसं पोकळ ठेवलं जाते. काँक्रीट हॉलो ब्लॉक्स आपण बघितलेलं आहे बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन सिस्टमला. आतनं पोकळ ठेवायचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण काय आहे? डेड वेट विनाकारण काँक्रीट तुम्हाला माहिती आहे काँक्रीटचं वजन जास्त असतं आणि हे काँक्रीटचेच हॉलो ब्लॉक्स आहेत. जर आपण हे भरीव केलं तर माणसाला उचलताना, काम करताना तर अडचणी येणार. त्यात काही प्रॉब्लेमच नाही. तुम्हाला लक्षात येतंयच ते. दुसरी गोष्ट असं की विनाकारण आता आपण भिंती काय पार्टिशन म्हणून वापरतो किंवा प्रायव्हसीसाठी फक्त वापरत असतो. त्यामुळे विनाकारण भरपूर वजन वाढवणे कुठल्याही बांधकामाचं काय गरजेचं आता सध्या राहिलेलं नाहीये. कारण आपण बऱ्याच ठिकाणी फ्रेम्स वापरतोय आर-सी-सी आणि फक्त पार्टिशन वॉल्स किंवा प्रायव्हसीसाठी हे भिंती आपण बांधकाम करत असतो. मग अशा ठिकाणी विनाकारण पैसे गुंतवण्यात काय अर्थ आहे का? नसणार आहे. त्यासाठी हे हॉलो ठेवून त्यांचं जे लोड आहे ते विनाकारण वाढवून आपण ठेवत नाही आहोत. दे कॅन बी मॅन्युफॅक्चर्ड फॉर डिझाइन स्ट्रेंथ. आपल्याला गरजेनुसार व्यवस्थित काँक्रीट मिक्स डिझाइन करून आपल्या पाहिजे असलेल्या स्ट्रेंथला आपण हे मॅन्युफॅक्चरिंग करतो. हा सगळ्यात मोठा फायद्याची गोष्ट आहे. व्हॉट वी कॅन डू इज वी कॅन ॲक्चुअली mix design the concrete. The concept of concrete technology we can use here. Okay.
and as per the requirement of our strength, we can actually design the concrete and we can manufacture the concrete of required strength. See, this is very, very important. We can manufacture the concrete blocks of required strength as per necessity. म्हणजे गरजेनुसार, ऑर्डर अनुसार आपण वेगवेगळ्या कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ असलेले वेगवेगळे हॉलो ब्लॉक्स पण मॅन्युफॅक्चर करू शकतो. हा सगळ्यात मोठा मुद्दा आहे. विटांच्या बाबतीत तसं होत नाही, तर आपल्या हॉलो ब्लॉकच्या बाबतीत हे आपण अतिशय सोप्या पद्धतीनं करू शकतो. Materials required are cement, fly ash, sand, coarse aggregate, water, admixture, blast furnace, slag. हे अतिशय माहितीच आहे तुम्हाला हे कॉन्क्रीट ब्लॉक कसं लागतात ते. मग प्रोसेस ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग काय आहे आपलं? तर फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ इन्ग्रेडियंट्स इन प्रपोर्शन. वाळू, सिमेंट, खडी, पाणी यांचं जे प्रपोर्शन आहे 1:4 असेल, 1:1.53 असेल, 1:4:8 असेल, जे काही असेल हे अतिशय एकत्रित आणणे, त्यांचं व्यवस्थित प्रपोर्शनमध्ये मिक्सिंग करणे हे आपलं पहिलं काम असेल. तर सेकंड इज मोल्डिंग. काँक्रीट तयार करून फक्त होतं का नाही, ते ते अतिशय चांगल्या पद्धतीनं ते साच्यात भरलं गेलं पाहिजे. ते जर साच्यात भरलं दॅट इज नोन ॲज मोल्डिंग. थर्ड इज ड्रायिंग. भरल्यानंतर डायरेक्ट आपण क्युरिंगला टाकतो का नाही, तर त्याला पहिल्यांदा एक साधारण 12 ते 20 तास त्याला आपण बाहेर आहे असं ठेवतो नॉर्मल टेम्परेचरला शेडमध्ये, जेणेकरून ते आपलं नॉर्मल ॲटमॉस्फेरिक टेम्परेचरला ते फक्त वाळेल. ठीक आहे. त्यानंतर बाहेर काढून त्याला आपण पाण्याच्या खाली ठेवतो. कशासाठी? तर ती क्युरिंग काँक्रीट तर तुम्हाला माहित आहे क्युरिंग झाल्याशिवाय त्याला कुठल्याही पद्धतीचं स्ट्रेंथ येत नाही. त्यामुळे त्याला आपण पाण्यात खाली ठेवावंच लागतं कुठल्याही पद्धतीनं. मोठे-मोठे टँक्स बांधलेले असतात. त्या टँक्समध्ये आपण हे भिजवून ठेवतो. नेक्स्ट इज क्युरिंग अंडर वॉटर अँड लास्ट इज ड्रायिंग. बाहेर काढून वाळवून मग जिथं-जिथं ज्या पद्धतीनं गरज असेल, जिथं-जिथं ज्या पद्धतीनं ऑर्डर असेल, तिथं आपण हे गोष्टी सप्लाय करत असतो. नेक्स्ट इज साईट सिलेक्शन. साईटचं सिलेक्शन करताना कोणत्या-कोणत्या गोष्टी आपण इथं पण लक्षात घेतले पाहिजेत. वीटभट्टीचं पण बघितलेलं आहे आपण. त्याच पद्धतीनं येतं. हॉलो ब्लॉक्सचं जे मॅन्युफॅक्चरिंग आहे, त्यासाठी कुठल्या पद्धतीचं साईट असणं गरजेचं आहे, हे पण आपल्याला थोडंसं आपण बघून घेऊया. इट शुड बी नियर टू द प्लेस ऑफ यूज टू सेव्ह ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट. जिथं बांधकाम ॲक्चुअली करणार आहोत, तिथून ते अतिशय जवळ असणं पाहिजे. जेणेकरून काय होईल, तर ट्रान्सपोर्टेशनचा आपला खर्च भरपूर प्रमाणात वाचेल. हे लक्षात घ्या. ट्रान्सपोर्टेशन आपल्याला कळत नाही, तर फार फार मोठा पैसा ट्रान्सपोर्टेशनला पण आपला जात असतो. मग हे वाचवायचं असेल तर काय करायला पाहिजे? जिथं हे हॉलो ब्लॉक्स लागणार आहेत, तिथल्या तिथं जर जवळपास आपण हे मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट सारखं गरजेप्रमाणे जर इन्स्टॉल करायला सुरुवात केली, तरी फार मोठं फायद्याची गोष्ट आहे. लक्षात घ्या. मोठे-मोठे जे आपले कॉन्ट्रॅक्टर्स आहेत, ते कॉन्ट्रॅक्टर्सचं जर आपण बघितलं, जर कृष्णा खोरे प्रोजेक्टला पण आपण हे ऑलरेडी पाहिलेलं आहे. 1999, 2000, 2005च्या दरम्यान कृष्णा खोरे प्रोजेक्ट जे होते ते फार मोठ्या प्रमाणात त्यांचं काम चालू होतं. त्यावेळेस पण आपण बघितलेलं आहे. तर तिथं आपण काय बघितलेलं आहे? तिथं आपल्या लक्षात असं आलंय, की आर-एम-सी प्लॅन्ट्स त्यांनी आणून ॲक्चुअली साइटवरती इन्स्टॉल केलेली आहे. जेणेकरून उगाच उठ तिथं कुठेतरी लांब असणार त्यांचं आर-एम-सी प्लांट आणि तिथनं आणून मग इथं वापरायचं म्हणजे विनाकारण आपल्या इंधनाचं खर्च होत होता. ते टाळण्यासाठी त्यांनी काय केलं ॲक्चुअली जिथं मोठं काम होतं तिथंच नेऊन यांनी इन्स्टॉल केली. तशाच पद्धतीचं जर आपण मूव्हेबल प्लांट्स जर आपण तयार करायला शिकलो, म्हणजे गरजेनुसार जिथल्या तिथं नेऊन जर आपण मोठं ऑर्डर असेल तर तिथंच तयार करून, तिथंच क्युरिंग करून, तिथं जर आपण द्यायला सुरुवात केली किंवा कमीत कमी ते साईटच्या जवळ जरी आपलं युनिट तयार केलं, प्रोडक्शनचं युनिट जे आहे ते साईटच्या जवळ जरी आपण सुरुवात केली, तरी फार मोठं फायद्याची गोष्ट आहे. इट शुड हॅव सफिशियंट स्पेस फॉर स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल. बघा हे वाळू लागणार आहे, सिमेंट लागणार आहे, खडी लागणार आहे. हे असंच कुठं अंतराळी ठेवता येतं का? नाही. तर जमिनीवरची आपल्याला कुठेतरी स्टोअर करायला लागेल. त्यामुळे भरपूर मोठ्या प्रमाणात आपल्याला जागा लागते आणि ती जागा जी आहे ते स्टोअर करण्यासाठी लागतच आहे. त्याची उपलब्धता असणं तिथं गरजेचं आहे. आणि एवढंच नव्हे, शेड फॉर सिमेंट स्टोरेज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइश्चर. सिमेंट काय असं बाहेर वाऱ्यात टाकून चालत नाही. त्याला शेडच लागतं. मॉइश्चरची कॉन्टॅक्ट आलं तर आपलं सिमेंटची तुम्हाला माहिती आहे 30 दिवस जर ठेवलं तर 50% वर त्याचं स्ट्रेंथ कमी होतं. या सगळ्या गोष्टी टाळण्यासाठी आपला जो सिमेंट आहे कंपल्सरी आपण कुठं सेव्ह करतो? ते सेव्ह करत असतो आपण कंपल्सरी शेडमध्ये आणि त्यामुळे तिथं शेड असणं अतिशय गरजेचं आहे. नेक्स्ट इज सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ वॉटर. जे साईट असणार आहे तिथं पाण्याची मुबलकता असणं अतिशय म्हणजे फार महत्वाची गोष्ट आहे. तर हे कशासाठी लागतं? तर आपल्याला काँक्रीट आहे लक्षात ठेवा. काँक्रीट तयार करायला, मिक्स करायला तर पाणी लागतंच त्याबद्दल काही विषयच नाही.
सेकंडली ते क्युरिंग करण्यासाठी पण पाण्याची भरपूर प्रमाणात गरज असते. त्यानंतर सगळं तयार झाल्यानंतर ते साईटचं क्लीनिंग पण फार महत्वाचं असतं. त्यामुळे पाणी भरपूर मुबलक प्रमाणात तिथं उपलब्ध असणं गरजेचं आहे. त्यानंतर स्पेसचा स्टोरेज ऑफ लिक्विड्स. बघा, रॉ मटेरियल जसं आपण स्टोअर करतो, तसं फिनिश मटेरियल पण कुठेतरी स्टोअर केलं पाहिजे. म्हणजे वाळू, सिमेंट, खडी हे आपण स्टोअर करायला जमीन वापरलं, तर नवीन तयार झालेले ब्लॉक्स तिथंच नेऊन ठेवून चालेल का? नाही. तयार केलेले ब्लॉक्सला ठेवायला पण आपल्या अतिशय चांगल्या पद्धतीचं जागा तिथं असणं फार महत्वाचं आहे. तर का? तर परत कंटिन्यूअस प्रोसेस आहे, लक्षात घ्या. नवीन-नवीन ब्लॉक्स आपल्याला तयार करावंच लागणार. त्यासाठी नवीन रॉ मटेरियल मागवतच राहायला लागणार. ते रॉ मटेरियल त्याच्या त्या जागेला राहीलच. तर फिनिश झालेलं प्रॉडक्ट जे ऑर्डर घेऊपर्यंत किंवा ते पुढे जाऊपर्यंत कुठेतरी स्टोअर करणं अतिशय गरजेचं आहे. द लास्ट थिंग इज इट शुड हॅव लॅबोरेटरी फॉर टेस्टिंग. लॅबोरेटरी असणं फार गरजेचं आहे किंवा कुठल्याही आसपासच्या गव्हर्नमेंटची जी लॅब्स आहेत तिथे नेऊन देखील आपण ट्रान्सपोर्ट करून आपण टेस्टिंग करू शकतो. ते विनाकारण खर्चिक आहे. जर आपल्याच मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स जवळ आपण ह्या लॅबची जर सोय करून ठेवली, तर आपण जे काँक्रीट ब्लॉक तयार करत आहोत, ते चांगल्या प्रतीचं किंवा चांगल्या क्वालिटीचं, चांगल्या कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ असलेलं ते तयार होतं का नाही बघणं आपल्याला अतिशय सोपं जाईल. The third thing which we are going to discuss today is artificial sand manufacturing. कृत्रिम वाळू कसं तयार करायचं हे बघणं अतिशय गरजेचं आहे आणि त्याबद्दलच आपण इथं आता डिस्कस करणार आहोत. ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रिव्हर सँड इट इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल सँड. आता तुमच्यातले बरेचसे लोकं ट्रेनिंगला जाऊन आले सेकंड इयर नंतर. जेव्हा तुम्ही कंपल्सरी तुम्हाला ट्रेनिंगचं होतंच आपल्याला. 40 दिवसाचं. त्यातले तुम्ही कमीत कमी काय 15-20 दिवस तर आत्तापर्यंत जाऊन आला असाल असं मी अपेक्षा करतो. तुमच्या लक्षात आलं असेल, की पूर्वी सगळ्या साइटवरती आम्ही कॉलेजला असताना वगैरे वाळू दिसायचं. आता वाळू दिसायचं प्रमाण कमी झालंय आणि तिथं काय दिसायला लागलंय आपल्याला खर दिसायला लागलंय. म्हणजे आर्टिफिशियल सँड दिसायला लागलंय. का दिसायला लागलंय? तर वाळूची जी आपली उपलब्धता आहे ती दिवसांदिवस काय होत चाललंय? कमी होत चाललंय. आणि वाळूला रिप्लेस करण्यासाठी आपल्याला काय घेता येईल तर ते आर्टिफिशियल सँड म्हणजेच आपलं डस्ट जे आहे किंवा जे खर आहे त्याचा वापर करणं अतिशय गरजेचं आहे आणि त्या पद्धतीने ह्याचा आपण मॅन्युफॅक्चर करायचा प्रयत्न करतो. इट इज मॅन्युफॅक्चर्ड फ्रॉम रॉक्स. हे मोठे दगडी बोल्डर्स याचा वापर करून इथं आपण मॅन्युफॅक्चरिंग करतो. काय करतो आपल्या गरजा असून ते आपल्या साइजमध्ये त्याला तुकडे करतो. तर इट इज मॅन्युफॅक्चर्ड फ्रॉम रॉक्स, बोल्डर्स, रबल्स अँड ग्रॅव्हल्स. स्टोन्स ऑफ डिफरंट साइजेस आर ब्रोकन इंटू स्मॉलर साइज अँड क्रस्ड इन प्रायमरी, सेकंड अँड टर्शरी क्रस्टर टू प्रोड्यूस सँड. तर काय केलं जातं, मोठं खडी, दगड वगैरे साइटवरती आणलं जातं. ते गरजेनुसार वेगळे सेग्रिगेशन केलं जातं साइजनुसार आणि त्यात साइज नंबर 1 चा जो क्रशर आहे, 2 आहे, 3 आहे, तिन्ही ठिकाणी त्याचे तुकडे करून त्याला क्रश केलं जातं आणि गरजेप्रमाणे त्याचा ज्या साइजचं गरज आहे त्या पद्धतीने या गोष्टी केल्या जातात. नेक्स्ट इज इट इज इको फ्रेंडली मटेरियल. हे इको फ्रेंडली मटेरियल आहे. तर कसं इको फ्रेंडली आहे? कारण हे जर आपण आर्टिफिशियल सँड वापरायला जर आपण सुरुवात केली, तर आपले जे नॅचरल सँड आहे त्याची बचवणूक होईल आणि आपलं जे नेचर आहे ते आपण वाचवण्यास बऱ्याच पर्सेंटेजमध्ये सक्सेस होऊ शकतो आणि त्यासाठी हे इको फ्रेंडली मटेरियल असं आपण म्हणतो. इट इज यूज्ड टू प्रिपेअर मॉर्टार. हे जे आर्टिफिशियल सँड आहे हे मॉर्टार तयार करण्यासाठी वापर करू शकतो. इट इज अल्सो यूज्ड फॉर वॉटर प्रूफिंग. म्हणजे वॉटर प्रूफिंग करण्यासाठी देखील आपण आर्टिफिशियल सँडचा अतिशय चांगल्या पद्धतीनं यूज करू शकतो. आता मटेरियल्स रिक्वायर्ड कुठले मटेरियल लागतात? खडी, स्टोन लागतंय, रबर लागतं, ग्रॅव्हल लागतं आणि बोल्डर्स लागतात. हे निगडीत असलेली सगळ्या प्रकारची जी दगडं आहेत, ती इथं आपण ह्याचा आपण वापर करू शकतो. त्यासाठी पण सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे, तर ते साइट सिलेक्शन ह्यासाठी पण अतिशय महत्त्वाचं आहे. तर साइट सिलेक्शनमध्ये काय येतं? इट शुड नॉट प्रोड्यूस डस्ट ऑर हार्मफुल एन्व्हायर्नमेंट. आता स्टोन क्रशरला लक्षात घ्या. आपण जर सांगली जिल्ह्यात किंवा जयसिंगपूर साइडला किंवा आसपास राहत असू, तर आपण कॉलेजला जाताना बघतोय मध्ये जे स्टोन क्रशर आहेत, तिथं कंटिन्युअस एक धुकं पडल्यासारखं असतं. ते धुकं नसतं हे लक्षात घ्या. तर ते काय असतं तिथं आसपास एवढ्या प्रमाणात स्टोन क्रशर आहेत. तिथनं काही ना काही प्रमाणात काय होत असतं, छोटे-छोटे डस्ट पार्टिकल्स हवेत मिक्स होऊन तिथे एक आर्टिफिशियल धुकं, ज्याला आपण स्मॉग म्हणतो. आलं लक्षात? ते स्मॉगमुळं जे नेचर आहे त्याला फार मोठा दणका बसू शकतो आणि हे अशा कुठल्याही पद्धतीचा हार्मफुल इफेक्ट होऊ नये याची आपण काळजी घेणं अतिशय गरजेचं आहे. यू शुड नॉट बीन
इट शुड बी नॉन रेसिडेन्शियल झोन. म्हणजे जिथं लोक राहतात राहते वस्तीत किंवा लोक जिथं राहत असतील रेसिडेन्शियल एरिया आहे त्याच्यापासून हे लांब असणं अतिशय गरजेचं आहे किंवा कारण तिथल्या लोकांच्या आरोग्याला हे हानिकारक असण्याची शक्यता वाढत असते. थर्ड इज रॉ मटेरियल शुड बी इझिली अवेलेबल. ह्यासाठी जे लागणारं रॉ मटेरियल आहे हे तिथं जवळपासच उपलब्ध असणं गरजेचं आहे. हे जर जवळपास नसेल, तर काय होईल रॉ मटेरियल जरच महाग लागलं, तर आर्टिफिशियल सँड परत आपल्या वाळूपेक्षा जर महाग होऊन बसेल. या सगळ्या गोष्टी टाळण्यासाठी याची जे रॉ मटेरियल हे असणं जवळपास मिळणं आपल्याला अतिशय गरजेचं आहे. इट शुड बी रोड कनेक्टेड टू फॅसिलिटेट ट्रान्सपोर्टेशन. इट्स ऑब्व्हियसली वन्स our manufacturing unit is connected with the roads of cities or the nearby suburbs, and automatically what will happen, the raw material can be easily go to the site. Artificial sand can be easily produced, and once the artificial sand is produced it can be easily supplied to the required areas as per the orders. It should have enough space for truck movement, parking, etc. इथं डंपर ट्रकची जी मुवमेंट आहे कंटिन्युअस ते असणार आहे. लक्षात घ्या, रॉ मटेरियल येणार, क्रश होणार, क्रश झालेलं सँड ऑर्डर प्रमाणे बाहेर जाणार. ते काय हातात उचलून काट्यात उचलून घेऊन जाणार आहोत का आपण? नाही. तर त्याला ट्रक डंपर असल्या मोठे मोठे वाहन लागणार आहे. ते मुवमेंट करण्यासाठी चांगला स्पेस इथं अवेलेबल असणं फार गरजेचं आहे. स्पेस फॉर इन्स्टॉलेशन ऑफ क्रशिंग प्लांट. ॲक्चुअल क्रशिंग प्लांट आपण जर बघितलं त्याला पण इन्स्टॉल करण्यासाठी ठराविक प्रमाणात जागा ही 100% लागत असते. लक्षात घ्या. क्रश सँडला आपण व्हिजिट दिलेलं आहे सेकंड इयरला असताना. ते त्यावेळेस पण तुमच्या लक्षात आलं असेल की मोठं स्पेस त्याला लागतं. ते प्लांट पण काय लहान नसतं, मोठं असतं. मग हे प्लांट हवे तर आपण उभं करणार नव्हतं. त्यासाठी जमीन लागणार आणि ते जमिनीसाठी थोडक्यात आपल्याला स्पेस असणं गरजेचं आहे. द लास्ट थिंग इज इलेक्ट्रिसिटी इज मस्ट टू ऑपरेट क्रशर्स. हे लाईट अतिशय गरजेचं आहे. लाईट म्हणण्यापेक्षा जे वीज आहे, विजाची उपलब्धता असणं तिथं अतिशय गरजेचं आहे. कारण कशासाठी लागतं वीज? तर वीज का लागतं? ते रन करण्यासाठी. हे मशीन आहे, ते रन करण्यासाठी कंपल्सरी आपल्याला वीजची आवश्यकता असते. Okay, we'll stop here. We have completed now today actually the three units of this, and that is the manufacturing of brick, manufacturing of hollow blocks, as well as the manufacturing of the artificial sand. We'll continue in the next lecture. Thank you very much.